ਇਹ ਓਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਨਗਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਤੇ ਤਾਏ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਗਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਇਹ ਕਸੋ ਵਾਲਾ? ਆਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਤਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੋ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਅਦ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नवी वीडियो ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 1947 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਬਾਜਵਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है ना। ये चैक पोस्ट भी है, आर्मी की ओपी लगी है। खैर तो ये जनाब तुहानू भी दिखा लें। इस नाल पिंड जिहड़ा ना ये 1947 की जो पार्टीशन हुई ना, उस तो पहले बहुत ज़्यादा इत्थे सिख रहिंदे हुंदे सन, और अमीर तरीन सिख। ईवन कि जिहड़ा बहुत वड्डा एक डॉक्टर सर्जन सी वो भी इस कोटली बाजवा पिंड दा सी, जिहड़ा कि फिर 1947 की पार्टीशन तो बाद उधर इंडिया चला गया। ठीक है ना। तो मैं तुहानू वीडियो विखा लूँ। लो जी दोस्तों, यह रस्ता नारोवाल तो जा रहा है बॉर्डर वाली साइड ते, और ये बहुत कदीमी पुराना रस्ता है, क्योंकि इसे रस्ते ते हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो वंड नहीं सी हुई, तो जो ताजर सन, खत्तरी सन, वो समान गड्डियां ते रेहड़ियां ते जो भी उदों ट्रांसपोर्ट होंदी सी लैके नारोवाल आते होंदे सन। तो सामने तुसीं देखो बिल्कुल दरम्यान दे वो चैक पोस्ट बनी है, ओपी बनी है। तो ये जनाब बिल्कुल आखिरी एरिया पाकिस्तान का इंडिया की सरहद के उत्ते। तो मैं अज निकलिया इधर, मैं तुहानू दिखा लेना जितों तक अलाउ है सानू उत्तों तक मैं जावांगा, और तुहानू दिखा लेने कि जनाब है ओपी के उत्ते भी मैं चढ़ के तुहानू दिखा लाँगा, और उत्तों तुहानू नज़ारा दिखा लेना पाकिस्तान इंडिया के जिहड़े पिंड ने। तो इस वीडियो तुहानू मैं वो भी नज़ारे विखा लेना जिहड़े बजुर्ग है इत्थे हवेली जिन्हां दी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ां च कह लो कि वो 1947 की जो इत्थों की इन्हां रस्सियां थानी हिजरत करके गए ने रिफ्यूजी, तो आए ने। तो वो बाबा जी गवाह है ने, मसीही बरादरी ने उन्होंने तलक है, बहुत ही अच्छे बाबा जी ने। उन्होंने गल भी करांगे। तो यह ओपी के उत्ते भी जाने की कोशिश करना जितों तक मैं जा सका, तो तुहानू सारा बॉर्डर एरिया वो दिखाने की कोशिश करना। चैनल सबसक्राइब कर लो अगर तुसीं हले तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया, तो बैल आइकन दबा लो। यो तुहाडे वालों सानू इनाम हुंदा है। यह ओपी हैगी है, इहदे उत्ते जाने की कोशिश करने। मैनूं तो वैसे बहुत खौफ लगता है उत्ते चढ़न लगे, इसलिए कि ये बड़ियां अजीबो गरीब किस्म की पौड़ियां होंदियां ने। देखो ओह चलो इत्थे फटे या नहीं, इत्थों एहतियात दे नाल बड़ा औखा हुंदा जी इन्हां दे उत्ते चढ़ना।
देखो जी मैं कुछ हद तक उत्ते आ गया, हले बहुत उत्ते काम कोई एडा आसान नहीं हैगा। लो जी दोस्तों मैं तकरीबन इस पोस्ट के अध तक आ गया, बड़ा मुश्किल से साह चढ़ गया, लेकिन इत्थों भी पूरा एक नज़ारा मिलता मैं तुहानू दिखा लेना, ऐ ज़रा देखना। वाह जी वाह, ਇਹ देखो जी ਇਹ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੋਟਲੀ ਬਾਜਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਆਖਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੋਂ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੋਂ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਪੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ। 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਈਵਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, तो यह रस्ता नारोवाल तो आंदा जी, ठीक है ना। जरा देखो मैं इधर भी खादा, देखो यह नारोवाल तो रस्ता आंदा इधर नूं, बहुत कदीमी रस्ता है। तो यह पिंड आखिरी, इस तो पर रावी ते नाल ही फिर इंडिया का इलाका। तो उदों वीजे नहीं सन हुंदे ते इत्थे बेड़ी हुंदी सी, क्योंकि इत्थे ब्रिज कोई नहीं। तो अज वेखो तुसीं यह पिंड वाले लोग जिहड़े ने ये चंद किले चंद एकड़ क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए कि वो वीज़ा दरकार है, वो पाकिस्तानी इलाका नहीं। ਇਹ देखो जी ਇਹ डेरा किसी फैमिली का, ठीक है ना। तो यह नाल है स्कूल, बहुत ज़्यादा दरख्त लगे ने। यह अगों आ गई आबादी, रहायशी आबादी, ठीक है ना। यह पीछे दरख्त जो ना सारा बॉर्डर है, सब बॉर्डर है। थले जनाब इस साइड तुहानूं माहौल देना मनाजर, क्या बात है। यह परछावां है, साया है सोपी का, जिहदे उत्ते मैं इस वे खड़ा हाँ। कर लो जी नज़ारे हैं। हुण थल्ले जाना पैना, तो मैनू पता नहीं दिल नूं कुछ हो रहा, लेकिन चलने हैं थल्ले। है सीढ़ियां ने। तो मेरी हमेशा की तरह कोशिश होंदी है कि तुहानूं कोई ना कोई नवीं, कोई ना कोई यूनीक वीडियो दिखावा। खास तौर पर रस्ते, जोड़े रस्ते 1947 तो पहला कच्चे रस्ते साढ़े बजुर्ग यूज़ करते सन, इस्तेमाल करते सन, ताकि वो इत्थों आमदोरफ्त तजारत खोतियां ते हुंदी सी, रेहड़ियां ते वो रस्ते ने। क्योंकि इत्थे नारोवाल नाल ही डिस्ट्रिक्ट है, इत्थे बड़े ज़्यादा खतरियां दी दुकानां सन, और ये अमृतसर तो समान लिआंदे सन। और यही रस्ते ने जोड़े छोटे छोटे रस्ते ने, जोड़े अज पक्के बन चुके हैं, लेकिन रस्ते यही होंदे सन जोड़े इस्तेमाल होंदे सन। खैर तो हुण यह देखो सारा एरिया पाकिस्तानी पंजाब का तुहानूं दिखाया, इंडिया के पंजाब का बिल्कुल नाल एरिया है, ठीक है ना। बहुत सारिया यादां बजुर्ग इन्हां पिंडां छड्ड गए, उन्हां चों अक्सर जिहड़े हुण है भी नहीं, नवीं नस्ल नूं किस्से सुना के। तो मैं फिर कोशिश करना कि वो पुरानियां वीडियो बना के दिखाना, ताकि नवीं नस्ल नूं पता तो लगे साडा दादा सानूं की दस के गया, साडा वालद सानूं मरण तो पहले की दस के गया, किस तरह का एरिया होएगा सरहद तो पार, किस तरह के लोग होंगे। बड़े अच्छे लोग ने, तुसीं भी बड़े अच्छे, तो इधर भी बड़े अच्छे ने। अगर कोई खराबी है तो फिर वो किते सियासी लैवल की है, बंदियां 'च खराबी नहीं, ना ही पहले सी।
ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਚਵਲ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਕਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸੀ ਕਿ ਰੋਕੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ ਮੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬਚਨ ਮਸੀਹ। ਬਚਨ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਭਾਨਾ ਮਸੀਹ। ਭਾਂਡਾ ਮਸੀਹ। ਭਾਨਾ ਮਸੀਹ। ਭਾਨਾ। ਭਾਨਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਕੱਸੋ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਕੱਸੋ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਬਾਜਵਾ। ਕੋਲੀ ਬਾਜਵਾ। ਇੱਥੋਂ 50 ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਲਾਟੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਹੋ। ਤੇ ਕੱਸੋ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਾਰ ਤੁਰ ਕੇ ਹਨ। ਆਹੋ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ? ਆਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਨ ਦੋ ਮਸੀਹ ਘਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆਓਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਦਰਾਂ ਉਹ ਬੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਈ ਸਾ ਆਹੋ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਰਾਂ। ਆਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਸੋ? ਮੈਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਹੋਸ਼ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਲੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਤਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨੇ? ਕੱਥ ਵਾਲੇ ਕੱਸੋ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਆਹ ਮੇਰਾ ਬਾਦ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾੜੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ? ਹਾਂ ਹਨ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਆਹੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕੋਲੀ ਬਾਜਵੇ ਵਾਲਾ ਆਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ? ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਮਦਾਸ ਗੱਗੋ ਮਾਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ? ਬੇੜੀ ਰਾਈ ਇੱਥੋਂ ਬੇੜੀ ਰਾਈ ਪੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਆਹੋ ਜਸੜ ਵਾਲਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਦਿਨ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਕੋਲੀ ਬਾਜਵਾ ਇੱਥੇ ਤਗੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਤਗੜਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣੇ ਚੰਗਾ ਟੋਨੇ ਸੇਤੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੋਟਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ? ਆਹ ਸੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਏ ਨਗਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਤੇ ਤਾਏ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਗਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਰਸਤੇ? ਇਹ ਹੀ ਕੱਸੋ ਵਾਲਾ? ਆਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਫਿਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਤੋ ਜੀ ਤੂੰ ਘੱਟ ਵੱਟ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹੋ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਜੈਸੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਗ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਬਾਗ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਰਡਰ? ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਨਾ ਆਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਬਾਰਡਰ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਵੂਖਣ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਖ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੰਦੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵੰਦੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ। ਆਹੋ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਦੂਰੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹਨ ਹੁਣ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੌਜੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ।
ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਰਹਿ ਮੋਗੇ ਨੇ ਖੂਬ ਮੁੱਕੇ ਉਂਝ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਹਾਂ ਤੁਹਾਂ ਵਾਏ ਨੇ ਆਹੋ ਆ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਕੀ ਖੂਹ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਂ ਆਹੋ ਬੇਟਾ ਖੂਹ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਖੂਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਆ ਕੋਲੀ ਦਾ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ